in SMR, both sided periocondium and periosteum flap are elevated, and in septoplasty, most commonly one sided flap is elevated. Uh, and SMR, major portion of the bony and cartilaginous part is removed, and in septoplasty, cartilaginous part can be removed, keeping a framework that is above from columnar area anteriorly and below, or part of the septal cartilage. It is done by different techniques. So part of the septal cartilage can be removed, or we can give some incision or O-shaped incision or linear incision to remove to straighten the deviated cartilage. Okay, and plus we resect the bony deviated part, not the whole bony deviated part. Whole bony framework is not removed, but the deviated part should be removed in septoplasty. And SMR, the all septal and whether it is in the midline or in the or deviated, the whole bony and cartilaginous part is removed. Okay, septoplasty SMR. So SMR indication, what can be? Deviated nasal septum causing nasal obstruction, number 1. Number 2, yes, can be epistaxis. Number 3, recurrent sinusitis. Good. Number 4, recurrent, what can be? Sore throat. And recurrent, good, headache, and that is recurrent. Absolute indication. Recurrent middle ear infection, and relatively less, but as a part of other surgeries. Point number 1, as a part of other surgery. Where is goal is different, but we remove the septum to reach other parts. Hypophyseectomy, pituitary, removal of pituitary. Previously it was done by SMR, then rostrum. So rostrum of the sphenoid is removed, then we reach the sphenoid sinus, then we access the pituitary. And second one, median neurectomy. Okay, median neurectomy. It is written in your textbook. And any other indication? So can you repeat indication? Anyone? You must utter the epistaxis in 5 or 6. First is obstruction, then is chronic sinusitis, then recurrent sore throat, middle headache. Good. 6 point, it is epistaxis. Okay, and less as a part of other surgeries. Transseptal transsphenoidal hypophyseectomy or transseptal transsphenoidal median neurectomy. And contraindication for SMR. Sorry. Sorry. As a part of other surgeries, there is as a part of rhinoplasty. Okay, we can do SMR. And contraindication. Age, good. कौन बोल रहा? Age below 70 years. Number 1 contraindication. Number 2, good, very good. Number 3, bleeding disorder. Good. So any surgeries, contraindication is one, bleeding disorder. Any surgeries,
And anything related to blood sugar level? Yes, diabetes. That is anything related to medicine department? Blood pressure related? Hypertension. So you have to remember this point as a contraindication of all surgeries. Bleeding disorder, blood sugar, raised blood sugar level, and third is hypertension. Okay, and here age one of the contraindication. Any other? Please for no. CSM, if it is tubertin type, there is also indication for the CSMR. Okay. So these are the contraindication. Then position, investigation. What investigation we do normally? At first, local investigation. So what are the local investigation? Imaging. What imaging? X-ray. First X-ray, then CT scan. X-ray what? Yeah. What of the face or PNS or what? You should utter the word X-ray paranasal sinuses, PNS, OM view or Waters view. Okay, occipitomental view or Waters view. And CT scan, for CT scan of what? CT scan? No, PNS. You should remember these points. Huh? X-ray, then PNS, Waters view or occipitomental view, and PNS, CT PNS. Okay, and what else? Any operative pre-operative procedure? Yes, anterior rhinoscopy. Apart from this, anterior rhinoscopy, diagnostic. Yes, good. Diagnostic nasal endoscopy. And other test, blood count, blood sugar. Yes. Relative one anemia. Also the contraindication for septoplasty. Okay. So hemoglobin percentage, bleeding, BT-CT, platelet count, একদম. Serology is for our purposes, not contraindication. Serology we should do. Blood sugar can be done, but no, hypertension জন্য এটা মেডিসিনের ডিপার্টমেন্টে, বাট আমাদের কন্ট্রাইন্ডিকেশন এগুলো ইম্পর্টেন্ট অতটা নয়, কারণ আমরা নর্মালি if we do the anesthesia in local anesthesia, then LFT and these all lipid profile is not important. And any other test? Yes, for GA, TSH liver report is important. Hypothyroid patient, if we do for general anesthesia in a hypothyroid patient, then reversal can be difficult. Okay, so thyroid profile is important, much more important than lipid profile in LFT. Okay, then position of the patient during surgery. Supine, extended neck. No, rose is for tonsillectomy. And head is 15-degree elevated. And anesthesia can be done. And any other anesthesia apart from general? No, cervical block is not. Here local anesthesia. Local anesthesia, the drug is used for local anesthesia. Percentage? There are 3 types of lignocaine. Okay, 10% is used for 10% surface anesthesia. In pharma, there was written surface in spray form, and 4% xylocaine or lignocaine solution is used for
also surface anesthesia, and 2%, sorry, বল কি বলছিস? হ্যাঁ সব কিছুতেই হয়। 2% অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে স্টিচ যে কোনো জায়গাতে করতে পারিস। হ্যাঁ এপিসিওটমি যেমন অবস্ট্রাকটিক্সে বলছে আমরা 2% অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে করি। 2% অ্যানেস্থেসিয়া ইনজেক্ট করে আমরা নেজাল যে কোনো সার্জারি লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া করতে পারি। এখানে ইনফ্লামেশনে অ্যানেস্থেসিয়া সেরকম দেওয়া হয় না, যে কোনো সার্জিক্যাল প্রসিডিওরেই অ্যানেস্থেসিয়া আমরা দিই, ঠিক আছে। সো we can do SMR or septoplasty surgery either by general anesthesia or by local anesthesia. Local anesthesia, the solution used is 2% xylocaine with adrenaline. Why adrenaline? Yes. So what is the advantage of using adrenaline? It will cause vasoconstriction. So then what is the advantage of this vasoconstriction? না ভেসোকনস্ট্রিকশন মানে কি, মানে ভেসেলগুলো কনস্ট্রিকশন হবে, তাহলে হ্যাঁ ওটা বুঝলাম, বাট মেইন অ্যাডভান্টেজ নাম্বার দিস ইজ নট দ্য নাম্বার ওয়ান অ্যাডভান্টেজ। নাম্বার ওয়ান অ্যাডভান্টেজ ইজ ইয়েস দিস, ইয়েস লেস ব্লাড লস, স্টপ করতে পারবে না, ভেসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে। দেন ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ less blood loss. Then you are seeing that point. ভেসোকনস্ট্রিকশন করবে, সো ড্রাগের ডিসোসিয়েশনটা ওই এরিয়াতে অনেকক্ষণ ধরে মানে ডিসোসিয়েটেড হবে না, তাহলে ওই পার্টিকুলার এরিয়াতে ব্লকেজটা লংজিভিটিটা বাড়বে, ঠিক আছে। এই জন্য যেটা ভাই বাবা তোরা বলছিলি বা রিটেনেও যেগুলো লিখেছিলি দেখলাম, এইরকম পয়েন্টে ইম্পর্টেন্ট ওয়াইজ লিখতে হয়, মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা 5 নম্বরে বললে হবে না, এটাকে কারেকশন করতে হবে। এতে কিন্তু নাম্বারে বাড়া কমা হয়, মানে নাম্বার চাইবে তোকে 5টাই পয়েন্ট, 5টার মধ্যে 5টাই, বাট ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা 3 নম্বরে 4 নম্বর লিখলে হবে না, ফার্স্টেই বলতে হবে, ঠিক আছে। প্রত্যেকের খাতাতেই সবাইকারে দেখলাম, একজনও কারো দেখলাম না, একজন বা দুজনেই দেখলাম একবার একদম অর্ডার হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আচ্ছা, সো লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া অ্যান্ড জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। কোনো সার্জারি দেখা হয়নি না সেপ্টোপ্লাস্টি বা এসএমআর? আচ্ছা, প্রেফার্ড এজ এনি লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া কোন এজ গ্রুপে করব আমরা? যারা কোঅপারেটিভ হবে পেশেন্ট বিলো অ্যাবাভ দ্য এসএমআর এর অ্যাকচুয়ালি লোয়ার এজ গ্রুপে করা হয় না, সো কোঅপারেটিভ পেশেন্টদের করব। যাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রিহেন্সিভ যারা থাকবে তাদেরকে করতে পারবো না, হয়তো পেশেন্ট কোঅপারেটিভ বাট অ্যাংজাইটি হচ্ছে বা হচ্ছে, তাদেরকে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া প্রেফার করব, ঠিক আছে। আর জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া যেখানে দিতে পারছি না পেশেন্টকে সেখানে আমরা লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া করব। আচ্ছা, তাহলে দ্য স্টেপস ফর এসএমআর। ফার্স্ট স্টেপে আমরা কি করি? এসএমআর, ইন এসএমআর কি করব তোরা তো দেখিস নি তাই বলে দিই। আমরা প্রথমে নাকে অনেক সময় জাইলোকেন স্প্রে করি, প্রথমে 10%, কেউ করে কেউ করে না, সেটা কি হবে সারফেস অ্যানেস্থেসিয়া কাজ হবে, হোল নেজাল মিউকোসা সারফেসটা তাহলে অ্যানেস্থেসিয়াস হবে। দেন আমরা 4% জাইলোকেন সোকড গজ পিসেস নাকের মধ্যে বা কটন রোল, সেটা আমরা প্যাক দিই সারফেস অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য। আফটার দ্যাট আমরা ইনফিলট্রেট করি 2% জাইলোকেন ইন দ্যাট এরিয়া, আমাদের ডিসেকশন যেখানে করব সেই এরিয়াটা। আমরা এসএমআর বা সেপ্টোপ্লাস্টিতে নেজাল সেপ্টামে কাজ করছি, তাহলে আমরা ইনফিল্ট্রেশনটা ল্যাটারাল ওয়ালে করব না, শুধু নেজাল সেপ্টামের উপরে বোথ সাইডে করব, ঠিক আছে। বাংলা সবাই বাঙালি কি না বা হিন্দি বাংলা বুঝতে অসুবিধা নেই তো? সবাই বাঙালি আছিস তো? আচ্ছা, দেন অ্যানেস্থেসিয়া হয়ে গেল, বাট দেন ইনসিশন। আচ্ছা, এসএমআর এ ইনসিশন পড়েছিস, কিছু পড়েছিস তোরা না পড়িস না? ইনসিশন আফটার দ্যাট ফিরিয়াস এলিভেটর উইল কাম। ইনসিশন, হ্যাঁ ফ্রিয়াস ইনসিশন, বাট হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অ্যান্ড ইজ ইট কার্ভিলিনিয়ার অর কনভেক্স? মিউকোকিউটেনিয়াস জাংশন আমরা ইনসিশন দিচ্ছি, ঠিক আছে, কনভেক্সিটি টুয়ার্ডস আউটওয়ার্ডস, হ্যাঁ। ফিয়ার্স অলসো নোন অ্যাজ ফিয়ার্স এলিভেটর। হ্যাঁ, ছবি এঁকে দেবো, ভিডিও আছে, আচ্ছা চালিয়ে
সো আফটার ইনসিশন আমরা লেফট সাইডে দিই না রাইট সাইডে দিই? হোয়াট ইজ দ্য সাইড? If surgeon is right-handed, then left side. If surgeon is left-handed, then left side, right side of the patient, nasal septum. So after that, म्यूकोपेरिओस्टियम जो फ्लैप रहता है और म्यूकोपेरिकॉन्डियम फ्लैप उसको एलिवेट करेंगे with the help of the double-ended Frears elevator. Okay. So মিউকোপেরিয়ন্ডিয়াম ফ্ল্যাপ যদি এলিভেট হয়, আচ্ছা ইনসিশনের ডেপথ কতটা থাকবে? যে ইনসিশনটা দিলাম জিজ্ঞেস করা হলো না, আমরা ওয়ান সাইডে ইনসিশন দিলাম, সাপোজ অন দ্য লেফট সাইড অফ দ্য নেজাল সেপ্টাম, আমরা কতটা কাট করব? মিউকোসা কাট করব, দেন আমরা আর কি কাট করব তার সাথে ইনসিশনে? পেরিকন্ডিয়ামটাও কাট করব, দেন আমরা পেরিকন্ডিয়ামটাকে এলিভেট করব। আচ্ছা, এই যে আমরা লোকাল ইনফিল্ট্রেট করলাম সেপ্টামে, এর আরেকটা এখানে বেনিফিট আছে, শুধু লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া নয়। কে বলতে পারবি কিছু? হাইড্রোডিসেকশন, মানে বোন বা কার্টিলেজ থেকে পেরিওস্টিয়াম পেরিকন্ডিয়ামটাকে আলাদা করে, ওই হাইড্রোডিসেকশনের জন্য আমরা লোকালটাকেও দিই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এক সাইডে ওয়ান সাইডে তাহলে লেফট সাইডে ইনসিশন দিয়ে লেফট সাইডে আমরা মিউকোপেরিওস্টিয়াম পেরিকন্ডিয়াম এলিভেট করলাম, দেন অপোজিট সাইডে যাব আর একটা ইনসিশন দিয়ে কাটিলিজে অপোজিট সাইডে গিয়ে ওই দিকের পেরিকন্ডিয়াম পেরিওস্টিয়ামকে এলিভেট করলাম। এসি মানে তাহলে দু সাইডেরই বোথ সাইডের এলিভেশন হবে, যেটাকে একজন বললো যে উল্টো বলে দিচ্ছিলি তুই মনে হয়, হ্যাঁ তাহলে বোথ সাইডের হবে। তারপরে আমরা একটা ওপরে একটা ব্রিজ রাখবো, কারণ না যদি এখানে ব্রিজটা রাখি কাটিলিজে তাহলে তো নেজাল টিপটা সাইডাল নেজ ডিফর্মিটি হবে, নেজাল ব্রিজটা কোলাপস করে যাবে। সো আমরা একটা ব্রিজ রাখবো, প্লাস কলুমেলার একটা বর্ডারও রাখবো। যদি কলুমেলার বর্ডারটা না রাখি তাহলে কি হবে? কলুমেলারটা রিট্রাক্টেড হয়ে যাবে পোস্ট সার্জিক্যালে। এইখানে কলুমেলার যেটা থাকছে না, এখানে একটা কার্টিলেজ স্ট্রিপ রাখছি, সেপ্টাল কার্টিলেজটা, তার বাকি পোর্শনটা আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি। দেন আমরা ভোমারটাকে রিমুভ করব নিচে, আর পারপেন্ডিকুলার স্পেট অফ এডওয়ানটাকে রিমুভ করব, অ্যান্ড সেপ্টাল স্পার পার্টে যেটা থাকছে ম্যাক্সিলারি ক্রেস্ট আর প্যালাটাইন ক্রেস্ট, ওই দুটোকে চিজেল হ্যামার দিয়ে চিজ আউট করব, ঠিক আছে? তারপর হিমোস্টেসিস অ্যাচিভ করতে হবে। আফটার দ্যাট উই ক্যান সুচার আর সুচার করতে পারি বা পারি না। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমরা নেজাল প্যাকিং করি আফটার এসএমআর অপারেশন। সেপ্টোপ্লাস্টিতে অনেক সময় নেজাল প্যাকিং করতে পারি বা করতেও না পারি, কারণ ওটাতে একদিকের ফ্ল্যাপ এলিভেশন হচ্ছে। আর নেজাল প্যাকটা সাধারণত 48 আওয়ার্স রাখা হয়, ঠিক আছে? 48 to 72 আওয়ার্স ইন কেস অফ এসএমআর অপারেশন। বনি পার্ট, দেন ইনসিশন, কার্ভিলিনিয়ার ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে মিউকোকিউটেনিয়াস জাংশনে। প্রথমে থাকছে কি কিউটেনিয়াস, দেন মিউকোসা, সেই জাংশনে আমরা দিচ্ছি। দেন ফিয়ার্স এলিভেটর, এই যে পেরিয়াস এলিভেট করে মিউকোপেরিকন্ডিয়াম এর পেরিওস্টেমকে এলিভেট করা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি ওয়ান সাইডে, লেফট সাইডে যেমন রাইট হ্যান্ডেড সার্জেন, এইদিকে এলিভেশন হয়ে গেছে। দেন আফটার দ্যাট সেপ্টাল কার্টিলেজে একটা উইন্ডো ক্রিয়েট করছি, অ্যানাদার সাইডে যাচ্ছি, তো অ্যানাদার সাইডে মিউকোকারিয়ান পেরিকন্ডিয়াম এন্ড পেরিওস্টেমকে এলিভেট করা হচ্ছে। এই যে অন্য সাইডটা দেখছি যাতে বাটন হোল না পারফোরেশন হয়, দুদিকে সেপ্টাল আলাদা হয়ে গেল, দেন মাঝখানে ফেমারটা আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই যে কার্টিলেজটা বেরোলো, এই সেপ্টামের, হ্যাঁ এই সেপ্টামের উপর একটা রিম রাখা হয়েছে, সেপ্টাল কার্টিলেজটা পুরোটা অ্যাজ এ হোল বেরোয়নি, আর অ্যান্টেরিয়রলি কলুমেলার কার্টিলেজ রাখা হয়েছে, দুটো তাহলে এল শেপের একটা রাখা হলো, যাতে একটা বিমের মতো ওপরটা থাকলো, যাতে নেজাল রুটটা কলাপস না করে, আর সামনের দিকে কলুমেলার রিট্রাকশন যাতে না হয়, ঠিক আছে? দেন আমরা বিয়ন্ড গেলাম, আরো গিয়ে এবার এই বোনটাকে কাটছি ভেতরের, হ্যাঁ ভোমারটাকে কাটবো আর পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এডওয়ানটাকে কাটবো। এটা ছোট ছোট টুকরো হিসেবে বেরোচ্ছে ভোমারের পার্টটা, হ্যাঁ এই ভোমারের পার্টগুলো বেরিয়ে আসছে, ঠিক আছে? নিচের দিকে ভোমারটা থাকছে, উপরে থাকছে এই যে ভোমার আর পারপেন্ডিকুলার প্লেট, এটা সেপ্টাম, এটা মেজর স্ট্রাকচার। আর এইখানে থাকছে ক্রাস্টটা, হ্যাঁ যেখানে প্যালাটাইন ক্রাস্ট আর ম্যাক্সিলারি বোনের ক্রেস্ট, সরি, হ্যাঁ ওটা রিমুভ করা হচ্ছে। এই পার্টটা এখন রিমুভ হয়ে গেছে দেখাচ্ছে। এই যে চারদিকে একটা রিম রাখা হচ্ছে যাতে ডিফর্মিটি না হয় কোনো, হ্যাঁ এইবার ওই ক্রেস্টটাকে, হ্যাঁ যেটা সেপ্টাল স্পার বলি আমরা, সেটাকে রিমুভ করা হচ্ছে উইথ দ্য চিজেল
চিজ আউট বললাম না করা হয়, সেটা দিয়ে চিজেল এন্ড হ্যামার দিয়ে করা হচ্ছে, ঠিক আছে। দেন কি করা হবে, সুচারিং করা হবে। হ্যাঁ, এই যে সুচার করা হচ্ছে, দুটো ফ্ল্যাপ যেখানে ইনসিশন দিয়েছিলাম ফ্ল্যাপটাকে, সেখানে এখানে ফিগার অফ 8 ইনসিশন, এইটাকে সুচারিং বলে, মানে দুটো ফ্ল্যাপকে নিয়ে একসাথে সুচার করছে, ঠিক আছে। মানে ইনসিশন যেখানে দেওয়া হলো, বুঝতে পারছি, সেটা ইনসিশন হয়তো এটা দেওয়া হয়েছে, এর সাথে ওইদিকের ফ্ল্যাক ইনট্যাক্ট, বাট ইনসিশনটাকে শুধু নয়, ওইদিকে চারটেকে একসাথে দেওয়া হচ্ছে ইনসিশন, সুচার, ফিগার অফ 8 সুচারিং বলে। হ্যাঁ, আবার এই দিক থেকে ওটা ঢুকিয়ে ইনসিশনের মানে এই দিকের ফ্ল্যাপের যে কাট পার্টটা ওইদিকে বের করা হচ্ছে, দেখে নিচ্ছে একটা পেটেন্সি হয়েছে কিনা ঠিক মতো। হ্যাঁ, এটা পাস করে জাস্ট দেখা হতো, এটা আগেকার দিনে দেখা হতো, এখন অতটা দেখা হয় না ইন্ডোস্কোপি। আচ্ছা, দেন সার্জারি একটু ক্লিয়ার হলো তো, বাকি ভিডিও দেখে নিতে পারবি, ইউটিউবে সব অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, দেন আমাদের কমপ্লিকেশন, পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার। সো এনি নেজাল সার্জারি কি কি পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার হতে পারে? একটা নেজাল প্যাকিং করতে হবে, কারণ নাক দিয়ে ব্লিডিংটা বেশি হয় যে কোনো পেশেন্টের, যে কোনো এপিস্ট্যাক্সিসে দেখা যায় এত ব্লিডিং হয়, অন্য কোথাও কাট হলে অত ব্লিডিং হয় না। সুতরাং পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে নেজাল প্যাকটাকে আফটার কতদিন পরে রিমুভ করবো, এসে মানে বললাম আফটার 48 আওয়ার্স টু 72 আওয়ার্স। দেন অ্যানালজেসিক, অ্যানালজেসিক দিচ্ছি। আচ্ছা, অ্যানালজেসিক না দিলে কি হবে, পেন, ব্যথা হবে, বস বস ধরে স্নিজিং হয়, তাহলে একটা ফরেন বডি দিয়েছি, নেজাল প্যাকিং করেছি, সো একটা স্নিজের আসবে, আর্জ আসবে, তখন একটা অ্যান্টিহিস্টামিনিক দিতে হবে যাতে স্নিজিংটা কম হয়, ঠিক আছে। মন্টিলুকাস, লিভোসেট্রিন, যে কোনো অ্যান্টিহিস্টামিনিক, হ্যাঁ, H1 রিসেপ্টর ব্লকার। আচ্ছা, দেন আমরা কি দিই, আর আইভি অ্যান্টিবায়োটিক, আইভি কিছু ফ্লুইড দিতে পারি যদি পেশেন্ট জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়াতে করে, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া করলে কোনো নো নিড অফ আইভি ফ্লুইডস। সো আফটার রিমুভাল অফ নেজাল প্ল্যাক, নেজাল আমরা কি দেব, কিছু দেব নাকি? নেজাল প্যাক রিমুভ করলে ডিকনজেশন নেজাল ড্রপ দেব, কেন, কারণটা কি? হ্যাঁ, কেন অবস্ট্রাকশনটা হবে? ইডিমা, ইডিমাটা কেন, কোনখানে স্ট্রাকচারে হবে এটা? মেইনলি এটা হয়, কে বলতে পারবি কি? হ্যাঁ, ওখানে পার্সিয়াল ইডিমা হতে পারে, বাট ওটা ওটা কেন ইডিমা হতে পারে, ডিউ টু ব্লাড ক্লটের জন্য। বাট মেইনলি ইডিমা হয় যেটা হচ্ছে ডিউ টু ইনফিউর টার্মিনেট হাইপারট্রফি। কারণ ওই যে পোস্ট অপারেটিভ প্রতিটা পেশেন্ট যখন তোরা ক্লিনিক্স করবি, ইন্টার্নশিপে দেখবি, এই সময় অপারেশন হলো কিন্তু টার্মিনেটটা তো খুলে নেজাল ব্লকেজ তৈরি হয়ে গেল। তো টার্মিনেটে হাইপারট্রফি কমাতে আমরা ভেসোকনস্ট্রিকশন নেজাল ড্রপ যেগুলো আছে, জাইলোমেটাজিলিন, অক্সিমেটাজিলিন, কমনলি নোন এজ ন্যাসিভিয়ান, নট্রিভিয়ান, এই ড্রপগুলো আমরা দিচ্ছি পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে। কেন দিচ্ছি, ওই যে ফরেন বডি, ওই যে গজ পিস দিয়েছিলাম বা মেরোসেল হোয়াট এভার, সেই ফরেন বডির পার্টিকেলস গুলো ওই নাসা যেটা বলে ইনফিউর টার্মিনেটের উপর আটকে থাকবে, ওটা একটা ফরেন বডি রিয়াকশন করে, তার জন্য একটা হাইপারট্রফি হবে পোস্ট অপারেটিভ। সেই হাইপারট্রফিটা রিডিউস করার জন্য আমরা ভেসোকনস্ট্রিকশন ড্রপ দিচ্ছি। এইবার রিমুভাল পরে দেখা গেল অল্প স্বল্প ব্লিডিং এলো, তাহলে কোয়াগুলেন্ট কিছু দেবো, ট্রাইক্সামিক অ্যাসিড, ইথাম সাইলেট, এগুলো আমরা দিতে পারবো, ঠিক আছে, যে ব্লাডটা ক্লট করার জন্য। এটা পোস্ট অফ ব্লিডিং কমপ্লিকেশন আসছি, তাহলে বলবো এগুলো সব, ঠিক আছে। দিস আর দ্য পোস্ট অফ কেয়ার। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডায়েট? হোয়াই, গুড, গুড পয়েন্ট, ইয়েস। হ্যাঁ, প্রেসার পড়লে কি হবে, হ্যাঁ, চুইং কমলে আমরা অ্যাডভাইস করবো, ব্লিডিং হবে। কেন ব্লিডিং হবে? হ্যাঁ, গুড, মানে সব প্রথমে লিকুইড অ্যালাউ করি আমরা আফটার 4 to 6 আওয়ার্স, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া 4 আওয়ার্স, ইন কেসেস অফ জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া আফটার 6 আওয়ার্স। সেম সব প্রথমে দিই লিকুইড, দেন সব, দেন সেমি সলিড। হার্ড মানে আমরা শক্ত ডায়েটকে অ্যালাউ করি না, নর্মাল ডায়েট অ্যালাউ করি না, কিছুদিন পরে বলি, কারণ ম্যাস্টিকেশন করে তাহলে মাসেলে কন্ট্রাকশন হয়, তাহলে সেটা একটা ব্লিডিং এর চান্স, পোস্ট অপারেটিভ, দ্যাট উইল ডেভেলপ পোস্ট অপারেটিভ ব্লিডিং। সো ডায়েট শুড বি, অ্যান্ড ওয়ান থিং, ইট ইজ নট অ্যাভয়েড হট ফুড, হ্যাঁ, it should be cold or normal temperature. Why? Hot also increases bleeding. Okay, so diet should be soft and cold, and yes, can be. And post op position যদি বলা হয়, একটু হেড আপ পজিশনে রাখলে ভালো হয়, কারণ অনেক সময় একটু শুয়ে থাকলে থেকে যদি হেডটা এলিভেট করে রাখি পোস্ট অপেও, তাহলে ব্লিডিংটা কম হবে, যেহেতু হেডের পজিশনটা উপরে থাকছে, তাহলে হেডের পজিশনে কম হবে। আর এবার হচ্ছে কমপ্লিকেশন, কমপ্লিকেশন 1 2 3। ইয়েস, প্রথমে হচ্ছে ইন্ট্রাঅপারেটিভ ব্লিডিং হতে পারে,
দেন ইনফেকশন হতে পারে। পরপর যেতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে যেটা বললো সেপ্টাল হিমাটোমা, ব্লিডিং হলে কি আছে, সেপ্টামের মাঝখানে হচ্ছে, দ্যাট উইল লিড টু সেপ্টাল হিমাটোমা। সেপ্টাল হিমাটোমা মানে কি, কালেকশন অফ ব্লাড। দেন অ্যাবসেস, এই হিমাটোমা থেকে অ্যাবসেস কেন ফর্ম করছে, ইনফেকশনের জন্য, ইনফেকশনের জন্য। হ্যাঁ কেন ব্লাডে ওইখানে হিমাটোমা, কিছু কারণটা জানতে চাইছি আমি। ইয়েস, গুড, কালচার মিডিয়াম। দেন ওখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে, সেখানে পাস ফর্মেশন করছে, দ্যাট ইজ সেপ্টাল অ্যাবসেস ফর্মেশন। অ্যাবসেস কি করবে, ইনফেকশন করবে। দেন কেন পারফোশনটা হবে, নেক্সট পয়েন্ট পারফোশন ইজ, বাট ওই ইনফেকশনটা কি করবে, ফ্ল্যাপটাকে নেক্রোসিস করে দেবে, ঠিক আছে। সেখানে হ্যাঁ অ্যাবসেসে পাস সেল ফর্মেশন হলো, পাস সেলটাকে নেক্রোজ করে দিল, তাহলে দ্যাট উইল লিড টু সেপ্টাল পারফোরেশন। সেপ্টাল পারফোরেশন হলে কি হবে, হ্যাঁ কেন হবে বলতো, আমরা যে ব্রিজটা রেখেছিলাম তাহলে ওটা নেক্রোজ হয়ে যাবে পার্টলি, তাহলে এখানে নেজাল ব্রিজটা কলাপস করে যাবে, তাহলে স্যাডেল নোজ ডিফর্মিটি অ্যান্ড এই সামনের দিকে কলোমেলার ইরিটেশন। ভেরি গুড। আচ্ছা আর কি, আচ্ছা এনি ম্যানেজমেন্ট অফ সেপ্টাল ম্যানেজমেন্ট এগুলোর বলতে হবে এবারে। আমরা হিমাটোমা স্টেজে যদি ধরা পড়ে, আমার কাছে এলো পেশেন্ট পোস্ট অফ পিরিয়ডে সেপ্টাল হিমাটোমা নিয়ে আসছে, সো হোয়াট উইল বি ইয়োর ম্যানেজমেন্ট। ভেরি গুড। দেন হ্যাঁ ড্রেনেজ করতে হয়, মানে সেটা বাই ইভাকুয়েশন বাই ড্রেনেজ, হ্যাঁ অফ সেপ্টাল অ্যান্ড পোস্ট অপারেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক আমরা চেঞ্জ করব, প্লাস একটু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেবো, যেটা বলছিলাম ট্যাক্সিলিক অ্যাসিড। হ্যাঁ, তাতে কি হবে, যে ফ্রেশ ব্লিডিং আর হবে না। আর অ্যান্টিবায়োটিক চেঞ্জ একটু করি অনেক সময়তে সেপ্টাল হিমাটোমা বা অ্যাবসেস ফর্ম হলে, কারণ ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা হয়তো কাজ হচ্ছে না, ইনফেকশন হয়েছে, তার জন্য ব্লিডিংটা অ্যারাইজ করেছে, ঠিক আছে। দেন নেক্সট পয়েন্ট, সেপ্টাল অ্যাবসেস হচ্ছে, সেপ্টাল অ্যাবসেস হলে আমরা কি ম্যানেজ করব, কিভাবে, পাসটাকে প্রথমে বার করতে হবে, তো ইভাকুয়েশন ইনসিডেন্ট ড্যামেজ করব, ঠিক আছে। ইনসিডেন্ট ড্যামেজ করার পরে সেটাকে আমরা পাসটা কালচার সেন্সিটিভিটি বাতাবো, অ্যাকর্ডিংলি কোন ব্যাকটেরিয়া সেই কালচার রিপোর্ট করতে হবে, সেই অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট কালচার রিপোর্ট উই শুড গো অ্যান্টিবায়োটিক, স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক উই শুড ইউজ স্পেসিফিক। অ্যান্ড এগুলোতে হাইড্রেশন একটু করতে হয়, একটু ইয়ে হলে, মানে অনেকটা ব্লাড লস হয়ে গেছে হয়তো, তাহলে একটু যে আইভি ফ্লুইড দিতে হবে, অ্যাডমিশনে রাখতে হবে। আচ্ছা এবার সেপ্টাল পারফোরেশন, একটা শর্ট নোট আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক। সো সেপ্টাল পারফোরেশনে কি কি ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, তুই বসে আছিস চুপচাপ, কিছু বলছিস না, বল সেপ্টাল পারফোরেশন কি হতে পারে ম্যানেজমেন্ট। স্মল সাইজ হতে পারে, বিভিন্ন ডিফারেন্ট সাইজেস। যে কোনো ম্যানেজমেন্টে বলতে গেলে এবার পয়েন্ট ওয়াইজ বলা ভালো, কিছু হচ্ছে কনজারভেটিভ বা নন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আর সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। নন সার্জিক্যাল, হোয়াট উইল বি দ্য, হোয়াট ক্যান বি দ্য নন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। কারণ প্যাকিং কেন দেবো, পারফোরেশন তো অনেক লেট স্টেজে হবে, ব্লিডিং হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, পাসও ফরমেশন হয়ে গেছে, আমরা অনেক 1-1.5 মাস পরে পারফোরেশন দেখতে পাই, সো তখন প্যাকিং দেওয়ার এনি জাস্টিফিকেশন আছে, there is no justification. So what will be your management, non surgical. হ্যাঁ গুড, বলছে লাইনে যাচ্ছে, বল কি বোঝাতে এসে, বল না কি বোঝাতে এসে, বলছে ঠিক বলছে, কি একটা থাকে ওটা দিতে হয়, কি একটা থাকে, কি থাকে, হ্যাঁ স্ক্রু নয়, ওটা কিসের মতো দেখতে বলতো, তাহলে কি এবার ধরিয়ে দিচ্ছে, বল ওটা কি, ওটা কি, ওটা প্যাকিং করে না, না না প্যাকিং না, ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা সিলিয়াস্টিক বাটন পাওয়া যায়, যেটা দুদিক থেকে সেপ্টাম আমরা ইয়ে করে দেবো, তাহলে স্মল পারফোরেশন ক্যান বি ম্যানেজ বাই সেপ্টাল বাটন। আচ্ছা এবার হচ্ছে কি, or very small perforation can be managed by endoscopic cautery or chemical cautery, হ্যাঁ কেমিক্যাল করে ইনফ্লামেশন ট্রিগার করবে, সেটা হয়ে যেতে পারে, এগুলো সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে। আর সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টে ডিফারেন্ট ফ্ল্যাপ এলিভেট করে আমরা ওটা ম্যানেজ করতে পারি, ইন্টারনেজাল ফ্ল্যাপ, হ্যাঁ। আর ভেরি বিগ পারফোরেশন হলে আমরা আদার্স কার্টিলেজ কোনো দিলাম, হয়তো আমার এখানে নেই, তখন গ্রাফট দিলাম ডিফারেন্ট, প্রথমে আমরা একটা কার্টিলেজ দেবো, খুব যদি বড় পারফোরেশন হয়, দেন টেম্পোরারি স্পাটা বা ফাসালাটা এখান থেকে বার করি, সেটাকে দুধ সাইডে দিই, তারপরে লোকাল ফ্ল্যাপ ওর উপরে দিই। হারভেস্ট করতে গেলে কঙ্কাল কার্টিলেজ পিনা থেকে, হ্যাঁ,
ওটাকে একটু স্ট্রেট করে দিতে হবে, যেটা বাটন হোলিং আছে। হ্যাঁ, কঙ্কাটা, আদারওয়াইজ এই স্ট্রাকচার তো ইউজ করতে পারবো না, ডিফর্মিটি হবে। এই কঙ্কাটা আমরা খুব ইউজ করি যেহেতু কমন লোকাল সাইড থেকে। কিন্তু আর কাটিলিজ কোথা থেকে পেতে পারি? রিবস থেকে। কিন্তু রিবসের কাটিলিগুলো অনেক থিক হয়, যেটা আবার সেপ্টামটা মোটা করে দিতে পারে যতই আমরা ওটা ইয়ে করি। সো রিব এখানে আইডিয়াল নয়। অন্য লোয়ার লিপ থেকে করলেও ওটা একটু থিক হয়। হ্যাঁ, এখানে যেটা হয় না, থিকনেসটা বেশি হয়। সেপ্টাল কাটিলিজ সার্জারির সময় দেখবি বা ওই যে ফটোটা দেখলি খুব থিন। হ্যাঁ, ওখানে যদি আমরা মোটা জিনিস ঢোকাই, তাহলে যে কমপ্লেন নিয়ে আমরা সার্জারি করলাম, নেজাল ব্লকেজ, সেই ওগুলো আবার শুরু হবে। কারণ ভালভ এরিয়াটাতে তো মেনলি হয়। তো ভালভ এরিয়াটাতে খুব মানে ছোট এরিয়া থাকে, নেজাল ভালভ এরিয়া যেটাকে বলে। হ্যাঁ, তো সেখানে দিয়ে ওই কাটিলিজ থাকলে মুশকিল হবে। ওই জন্য ওইরকম করতে পারি, বা আমরা ইনফারটার্মিনেটের ফ্ল্যাপ তৈরি করে ওখান থেকে বোন চিপও ইউজ করতে পারি, কিন্তু ওটাকে একটু মানে তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, তা লোকাল ফ্ল্যাপ কোথা থেকে নিতে পারি? ফ্লোর থেকে নিতে পারি, ফ্লোর অফ দ্য নেজাল ইয়ে থেকে নিতে পারি। হ্যাঁ, রোটেশনাল ফ্ল্যাপ, বা সেপ্টামের অন্য পস্টিরিয়র থেকে এলিভেট করে সেটাকে করতে পারি বাটন হোলটা। তারপরে যেমন পোস্ট অফ কেয়ার এসব হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হলো সেপ্টাল পারফোরেশনের। আচ্ছা, কলুমেলার যদি সেপ্টাল এই যে আমাদের এইটা কলাপস করে যায়, স্যাডেল নোড ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, কি করব? হোয়াট শুড বি ম্যানেজমেন্ট? কি করব? কি করতে হবে? হ্যাঁ, গ্রাফটিং, গুড। সার্জারি মানে সার্জিক্যাল, সেটা কি বলতে পারে? এই তুই লুকিয়ে আছিস কেন? এই যে পিছনে দুজন বসে আছে, এদের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই। সবাই তো বলছে, সবাই একটা একটা, হ্যাঁ রাইনোপ্লাস্টি, গুড। সবাইকার কন্ট্রিবিউশন হতে পারে, তবে তো এটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, না তো থিওরি ক্লাসের মধ্যে মুখ নাকি পিছনে বসে থাকলে কি হবে? পরীক্ষাতে বসতে পারবি না, এই যে বলার অভ্যেসটা না করলে না, ভাইভাতে বলতে পারবি না। তখন বলবি স্যার পড়েছিলাম, মনে পড়েছে না, এটাই বলবি। হ্যাঁ, গুড। রাইনোপ্লাস্টি, এটাকে রাইনোপ্লাস্টি সার্জারি বলে। হ্যাঁ, যেখানে আমরা বিভিন্ন গ্রাফ ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে স্যাডেল ডিফর্মিটিটার জায়গায় আমরা বসাবো, সেখানে আমরা রিব কাটিলেজ ইউজ করতে পারি। আগে বোন ইউজ হতো, এখন স্টাডি বলছে বোন ইউজ করে, ইলিয়াক ক্রেস্টের থেকে বোন ইউজ হতো। বোন কিন্তু দিলে নেক্রোজ হয়ে যায়, যে বোন দিয়ে কিছু লাভ হয় না। হ্যাঁ, কঙ্কাল কাটিলেজটাকে আমরা ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে। এবার নন সার্জিক্যালের মধ্যে ইনজেকশন রাইনোপ্লাস্টি একটা হয়। সিলিয়াস্টিক কোনো আমরা ব্লককেও, হ্যাঁ সিলিয়াস্টিক ব্লক পাওয়া যায়, সেগুলো দিতে পারি, বা ইনজেকশন করে ফ্যাট বা সফট টিস্যু দিতে পারি। হ্যাঁ, বা বটক্স বলে পাওয়া যায় একটু, সেটা টেম্পোরারি ফর 9 to, হ্যাঁ সিলিকন, আমরা সিলিকন দেব এখানে ইনসিশন দিয়ে। হ্যাঁ, রাইনোপ্লাস্টি করে সিলিকন দিতে পারবো। কিন্তু সিলিকনে কি হয়, এখানে খুব ফরেন বডি সেন্সেশন হয়, এই জন্য কি এখানে কিন্তু সিলিকন খুব রেয়ারলি ইউজ করা হয়। যেটা কমপ্লিকেশন কিছু কিছু জায়গায়, সব জায়গায় সব কিছু দিলে হয় না। আমরা যদি নেজাল টিপের এতে যদি সিলিকন দিই না, কেউ করে না, কারণ থাকবে এই যে বলে ভেরি খুব, আমরা খুব শেপও সুন্দর করতে পারবো, খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল, তো সেটাকে সিলিকন কেন দেয় না এখানে? কিন্তু বই দেখবি সিলিকনটা খুব রেয়ারলি লাস্টের দিকে হয়তো লেখা থাকতে পারে, কারণ এটা ফরেন বডি নেক্রোসিস হয়ে যেতে পারে, হলে আর কিছু করার থাকবে না। এমন একটা স্কার মার্ক হবে, নাকটাই তো মানুষের সুন্দর দেখতে, সেখানে যদি একটা স্কার মার্ক হয়ে যায়, কোনো কারণে নেক্রোস হয়ে স্কিন, তাতে গেল সব কিছু। ঠিক আছে। আর কলুমেলার রিট্রাকশন হলে কি করতে হবে? রাইনোপ্লাস্টি আর একটা টার্ম আছে, টিপ প্লাস্টি। হ্যাঁ, টিপ প্লাস্টি পড়েছিস, শুনেছিস তো নিশ্চয়ই। তাহলে টিপটাকে আমরা ওখানে ঠিক করব। ঠিক আছে। এখানে টিপটাকে উইথ কলুমেলার দিয়ে, ওখানে কোনো কার্টিলেজ নিয়ে ওখানে একটু মেটেরিয়ালটা করলাম, দুটো অ্যান্টিরিয়র ক্রাসের মাঝখানে দিলাম, তাহলে কোলোমেলার রিট্রাকশনটা কমে গেল। ঠিক আছে। এখানে স্কিনটা রিলিজ করতে হবে নিচে থেকে। দিস আর দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ অল কমপ্লিকেশন। অ্যান্ড হেমোরেজের কমপ্লিকেশন তো কোয়াগুলেন্ট দেবো। ঠিক আছে। যদি ইন্টারঅপারেটিভ হয়, তাহলে আমরা ওটা কটারি, ইলেকট্রো কটারি ইউজ করে হেমোরেজটা ইয়ে করতে পারি। আর হ্যাঁ, আরেকটা কমপ্লিকেশন ছিল লাস্টের দিকে, বল। টক্সিক সবসিন নাম বলে পড়েছিলি? কিসে দেখা হয় ওটা? হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে, টক্সিক ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্টিবায়োটিক উইথ আইভি ফ্লুইড। হ্যাঁ, টক্সিসন আইভি ফ্লুইড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট অফ ফ্লুইড, গুড, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। হ্যাঁ, ফ্লুইড থেরাপিটা বলতে হবে, শুধু অ্যান্টিবায়োটিক বললে হবে না। ঠিক আছে। দিস অল দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন, কমপ্লিকেশন উইল ডিসকাস। দেন সেপ্টোবাস্টি indication. Yes. সেম এবার মোস্ট ওয়েলি সেম, কিন্তু ওগুলো পয়েন্ট ওয়াইজ বলতে হবে। হ্যাঁ, সব সেম নয়। তাহলে নেজাল অবস্ট্রাকশন হবে, এখানে হবে তো।
তোরা বল ওগুলো থেকে কোরিলেট করে বল। পয়েন্ট হয়, সেকেন্ড পয়েন্টটা হবে না, বারবার যেটা বলতে চাইছি। সাইনাস সেকেন্ড হচ্ছে নেজাল অবস্ট্রাকশন, পয়েন্ট হবে সাইনোসাইটিস। উল্টো পাল্টা বললে হবে না, ওই ইম্পর্টেন্ট ওয়াইজ বলতে হবে। হ্যাঁ, সাইনোসাইটিস 7 নম্বরে বললাম গিয়ে, তাহলে হবে না। প্রথম হচ্ছে নেজাল অবস্ট্রাকশন, দিন হচ্ছে রিকারেন্ট সাইনোসাইটিস, 2 নম্বর রিকারেন্ট, হ্যাঁ বলতে হবে ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম কজিং নেজাল এই রিকারেন্ট শোর থ্রোট, এইভাবে বলতে হবে। শোর থ্রোট রিকারেন্ট বললে ওটা কোঅর্ডিনেট অ্যান্সার হলো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, deviated nasal septum causing recurrent middle ear infection, short throat then middle ear infection। আচ্ছা then epistaxis। আচ্ছা আর কিছু, আরেকটা কি এক্সট্রা আছে, as a part of septorhinoplasty। হ্যাঁ, septorhinoplasty কথাতেই আছে, শুধু রাইনোপ্লাস্টিও একটা টার্ম বললো, আবার একটা সার্জারি হয় সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি। ঠিক আছে, যেখানে রাইনোপ্লাস্টি আমরা কোথায় করি বলতে পারবে কিছু? রাইনোপ্লাস্টি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রাইনোপ্লাস্টি? আমাদের যদি এক্সটার্নাল নেজাল ডিফর্মিটি থাকে, সেটাকে কারেকশন করছি যে সার্জিক্যাল মেথডে, সেটাকে রাইনোপ্লাস্টি বলে। কি কি ডিফর্মিটি হতে পারে? যদি নেজাল ব্রিজটা কলাপস করে যায়, যেটা হবে অগমেন্টেশন করছি সেখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হামনোজ, গুড গুড, ভেরি গুড। হামনোজে কি করব? তাহলে ট্রিম করে দেবো। স্যাডেল নোজে কি করব? আমরা অগমেন্টেশন করছি, অগমেন্টেশন রাইনোপ্লাস্টি বলে। আচ্ছা, দ্বিতীয় হচ্ছে যদি হ্যাঁ বল বল, এটা যদি মোটা থাকে, হ্যাঁ পড়েছিলি তো, ন্যারো করব, ঠিক আছে। আর যদি এটা আবার ন্যারো থাকে বেশি, সেটাকে একটু চওড়া হয় স্প্রেডার গ্রাফট দিয়ে। ভাল বেরিয়ে কম থাকলে স্প্রেডার গ্রাফট একটা কোশ্চেন আছে, পড়েছিস ওটা? একটু পরে, এত ওইগুলো পড়ানো হোক তারপরে ওগুলো বলবো। আচ্ছা, তারপরে আর কি করা হয়? টিপে যেখানে বললাম টিপ প্লাস্টি, একটা এরকম একটা টার্ম আছে সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি। সেপ্টামের যেখানে ডিফর্মিটি, এক্সটার্নাল নেজাল ডিফর্মিটির সাথে আমরা সেপ্টামের ডেভিয়েশনকেও কারেকশন করছি, তাহলে সেখানে সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি। ঠিক আছে, সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি কি হয়? ইনভার্টেড ভি শেপে এখানে ইনসিশন করা হয়, এখান থেকে তারপরে এখানে কলুমেলার ভেতর দিয়ে এখানে নেজাল ভাল এই সরি একটা লিনিয়ার, এখানে কার্ভ লিনিয়ার ইনসিশন দেওয়া হয়, যাতে পুরো নোজটা এখানে স্কিনটাকে এলিভেট করা হয়। তারপরে আমরা উপর থেকে, একদম উপর থেকে এই ব্রিজের এখানে এই কাটিলিয়ে দুদিকে ইনসিশন করে এখান থেকে সেপ্টামের কাটিলিজকে অ্যাক্সেস করছি। ঠিক আছে, উপর দিক দিয়ে। হ্যাঁ, এখানে একটা রিলিজ করতে কলুমেলাটাকে, এখানে মেমব্রেনাস সেপ্টামটাকে একটু রিলিজ করতে রিলিজ ইনসিশন দেওয়া হয়, আদারওয়াইজ ওটা হবে না। কিন্তু বাট আমরা অ্যাক্সেস করছি কাটিলিজকে উপর থেকে, সেখানে কাটিলিজে যদি দেখি খুব ডেভিয়েটেড আছে, কাটিলিজটাকে রিফ্যাশন করে আমরা প্লেস করব সোজা করে, ঠিক আছে, ওই জায়গাতে। দ্যাট ইজ কল্ড সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি। ঠিক আছে, তাহলে এইটা পয়েন্ট এক্সট্রা বলতে হবে অ্যাজ এ পার্ট অফ সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি। ঠিক আছে, এটা ইন্ডিকেশনের মধ্যে আসবে। আচ্ছা, এবার রিলেটিভ ইন্ডিকেশন আরো ওইগুলোতেও যেতে পারি, যেমন এসে মানে ছিল। হ্যাঁ, বিভিন্ন স্কালবেস সার্জারিতে আমরা সেপ্টোপ্লাস্টি করে আমরা যাই, অনেক সময় সেপ্টাল লেভিয়েশন আছে। আচ্ছা, এন্ডোস্কোপি ডিসিআর করছি, ডিসিআর আয়া পড়িয়েছে, ডিসিআর সার্জারি কোথা দিয়ে করে ওরা বলেছে? হ্যাঁ, চিজেল করে বা ড্রিল করে আমরা নেজাল ফ্লোরে ওরা করে, আমরা এখানে করি এন্ডোস্কোপিক্যালি করি। হ্যাঁ, এন্ডোস্কোপিক্যালি করে সেখানে কি হয়, যখন দেখি কিছু আমরা করতে যাব ডিসিআর অপারেশন, বাট একটা সেপ্টাল সেখানে ইয়ে আছে, মানে ডেভিয়েশন আছে, যার জন্য আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টেশন করা যাচ্ছে না, তখন আমরা সেপ্টাম ডেভিয়েশনটাকে আগে কারেকশন করে দেন ডিসিআর পারফর্ম করব। তাহলে যেখানে ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম কজিং অবস্ট্রাকশন করছে ডিসিআর অপারেশনে, সেখানে আমরা করব। আচ্ছা, আদার সার্জারিতেও অবস্ট্রাকশন করতে পারে, ধরো আমরা ফেস করতে যাচ্ছি, বাট ফেসে ইনস্ট্রুমেন্টেশন করতে পারছি না, সেপ্টোপ্লাস্টিটা আগে কারেকশন করব। এসি পলিপ বা যে কোনো পলিপ সার্জারিতেও যদি সেপ্টোপ্লাস্টি আছে পার্ট অফ, যদি ডেভিয়েশন থাকে, তাহলে এই সার্জারিগুলো যদি ডেভিয়েশন থাকে সেখানে কারেকশন করতে হবে। নাহলে আমি যদি রুমি স্প্যাসিটা না করি, তাহলে এন্ডোস্কোপ দেন মাইক্রোডিপ্রাইডার মেশিন বা আদার্স ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকবো কোথা থেকে? তাই স্পেসটা ক্রিয়েট করতে আমরা সেপ্টোপ্লাস্টি করতে পারি আদার সার্জারি হিসেবে, যেটা এসএমআর এর ইন্ডিকেশন ছিল না, কারণ এসএমআর মানে পুরোটা। আর এইগুলো কিন্তু বনি পার্টটা আমাদের ইয়ে করে, অবস্ট্রাকশন করে না, এগুলো কিন্তু সব কাটিলিয়াস পার্টেই হয়, তার জন্য এগুলো সেপ্টোপ্লাস্টি ইন্ডিকেশন, কিন্তু এসএমআর ইন্ডিকেশন নয়, যে ডিসিআর এর যদি ডেভিয়েশন থাকে সেক্ষেত্রে করতে হবে এইগুলো। হ্যাঁ, দেন আমরা তো ওইসব সার্জারিতে করতেই পারি, স্কাল বেস সার্জারিতে। হ্যাঁ,
যে কোনো পিটুইটারি হোক, ভিরিয়ান নাইবারটমি হোক, এগুলো হলো, ঠিক আছে, ইন্ডিকেশন হয়ে গেল। এবার কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, আবার যেটা বলিস নি অ্যানিমিয়া, হ্যাঁ এটাও একটা পয়েন্ট। এই যে হিমোগ্লোবিন 0.8 থাকলে কি আমি একটা সেপ্টাম সার্জারি যাবো? কারণ কি অন্য সার্জারি যাওয়া একটা লাইপোমাসে করতে পারি, বাট সেপ্টামটা একটা হাইলি ভাস্কুলার এরিয়া, এখানে সার্জারি যাওয়া জায়গায় আমাকে হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে, ঠিক আছে। যেখানে যেমন সুগার, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার ইম্পর্টেন্ট, সুগার, ব্লাড সুগার দেখবো, হাইপারটেনশন দেখবো, তার সাথে অ্যানিমিয়াটাও নেজাল সার্জারির ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এইগুলো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন হলো। এনি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আদার জিএতে, ওগুলো লেস ইম্পর্টেন্ট, ওগুলো জিজ্ঞেস করলে খুব ভালো পারলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, মেইনগুলো আগে বলতে হবে। মানে ভাইভাতে এরকম ভুলভাল বলে দিলেই কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে। যদি তো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে, তুই এখন 9টা পয়েন্ট বলে দিলি, দেই না ওইটা জিগাবে লোকে, হ্যাঁ এইগুলোতে। আচ্ছা, এর সাথে আর কি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আরেকটা কিছু ছিল, কার্ডিয়াক, হ্যাঁ প্রবলেম থাকলে দেখা যাবে না, কার্ডিয়াক কোনো প্রবলেম থাকলে, হ্যাঁ মানে কোমরবিডিটি যেগুলো থাকে আর কি। আর এগুলো হলো, ঠিক আছে, কন্ট্রা ইন্ডিকেশন। তাহলে হলো ইন্ডিকেশন এখানে আছে অ্যানেস্থেসিয়া, সেম অ্যাজ লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া প্রেফার্ড যদি আনকোঅপারেটিভ হয় বা অ্যাংজাইটি পেশেন্ট হয় বা চিলড্রেন, এখানে চিলড্রেন কথাটা আসবে, কারণ ওখানে চিলড্রেন ছিল না, এসে মানে আমরা চিলড্রেনদের করি না। আমরা যদি কোনো 10 বছরের বাচ্চা, সে কি লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া করতে দেবে না, সো আমরা সেখানে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া করবো। বা যেখানে অ্যাজ এ পার্ট অফ আদার সার্জারি করছি, সেখানে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দেবো। আমরা পিটুইটারি সার্জারি করবো, সেখানে তো লোকালে করতে পারবো না, ঠিক আছে। সেপ্টোবাইনোপ্লাস্টি ন্যাচারালি জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া করা হয়, কেন বলতো? আইডিয়া থাকা দরকার, এগুলো ক্লিনিক্যালে, মানে এগুলো তোদের পারার কথা নয়, তাও বুদ্ধি দিয়ে কোশ্চেনটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়াতে কি করছি আমরা? ইনফিল্ট্রেশন করছি, তাহলে কি হচ্ছে যেটা বলছিলি তোরা, যে এখানে যদি ইনফিল্ট্রেট করি কি হবে, জিনিসটা ফুলে যাবে, সোলেন হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি করতে যাচ্ছি, এটা আমাদের তো আইডিয়া দরকার। যদি নাকটাকে ধর আমি ঠিক করতে গেলাম, হামটাকে আমরা ট্রিম করছি, সেখানে যদি আরো ইনজেকশন দিয়ে ফুলিয়ে দিই, তাহলে তো আমাদের মেজারমেন্টে প্রবলেম হয়ে যাবে। কমন আইডিয়া গুলো। তাহলে এইটাতে কোনোদিন আমরা লোকাল ইনফিল্ট্রেশন অ্যাভয়েড করি রাইনোপ্লাস্টি সার্জারিতে। রাইনোপ্লাস্টিতে ইনফিল্ট্রেশন দেওয়া হয় না, ব্লিডিং হলে সেটাকে আমরা অন্য জিনিস দিয়ে বন্ধ করবো, অ্যাড্রিনালিন গজ পিস দিয়ে বা বাইপোলার কটারি দিয়ে এগুলো বন্ধ করবো। বাট ইনফিল্ট্রেশন কোনোদিন করা হয় না একটা সার্জারি, এটা হচ্ছে রাইনোপ্লাস্টিতে। বা সেপ্টোবাইনোপ্লাস্টি সেপ্টামে করি, বাট ওপরের স্ট্রাকচারে করি না, ঠিক আছে। এগুলো জিএ, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাক্ট ইন্ডিকেশন অফ জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, ঠিক আছে। এইবার হচ্ছে এইগুলো হলো কিসে ছিল, অ্যানেস্থেসিয়া। পজিশন সেম অ্যাজ এসএমআর, সেম, হ্যাঁ। আচ্ছা, এসএমআর হয়ে গেল, সেপ্টোবাস্টি। এবারে প্রসিডিওর চালা, সেপ্টোবাস্টি ভিডিও চালা না, ভিডিও চালা না, বলছি আমি বলে দিই, ও তাকে খুঁজুক। আচ্ছা, কি কি অ্যানেস্থেসিয়া, আমরা একটা ইনসিশন দিচ্ছি, এখানে ইনসিশনটা কোথায় দেওয়া হয়, 2 to 3 মিলিমিটার, 2 to 5 মিলিমিটার ফ্রম কর্ডাল এন্ডটা থেকে, হ্যাঁ। ওখানে যেমন মিউকোকিউটারিসে বলেছিলাম, এখানে আলাদা ইনসিশন একটু, হ্যাঁ। আর এখানে ইনসিশনটা ওখানে ছিল এইভাবে কনভেক্স, এখানে আইদার এইভাবে বা স্ট্রেট, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর দেন একদিকে আমরা এলিভেট করছি ফ্ল্যাপটাকে, একদিকে এলিভেট করে দেন আমরা দেখছি কোন কোন পজিশনে আমাদের। এবার এইটাকে বুঝতে হবে, এটা একটা প্রসিডিওর নয়, হাজার মানে অনেক 4-5 রকমের প্রসিডিওর হতে পারে। যেমন এসে মানে একটাই প্রসিডিওর, কিন্তু সেপ্টোপ্লাস্টির প্রসিডিওর আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট হতে পারে। কারণ এখানে আমাদের এইমটা কি, হ্যাঁ চালু কর, দাঁড়া আগে জেনে নে ব্যাপারটা, একটা প্রসিডিওর দেখলে তো বুঝবি না। এখানে আমাকে বুঝতে হবে কি কারণে সেপ্টামটা যে ডিফর্মিটি হচ্ছে, নেজাল সেপ্টামটা কোথায় ডিফর্মিটি এবং কারণটা কি ডিফর্মিটি। কারণে পড়েছিলি ডেভেলপমেন্ট ইরর, একটা পড়েছিলি তো, কি ছিল ওখানে ডেভেলপমেন্ট ইররে, স্পেসটা কম থাকছে, তাহলে কি হচ্ছে কার্টিলেজটা একদিকে বেঁকে যাচ্ছে। তাহলে যেখানে দেখবো এই কার্টিলেজটা বেঁকেছে স্পেস কমের জন্য, তাহলে কি করব, কার্টিলেজটাকে ডিসেক্ট করে আমরা লোয়ার পোর্শনে কিছুটা কার্টিলেজ ট্রিম করে দেবো, তাহলে ওই স্পেসটা বেড়ে যাবে, তাহলে সেপ্টামটা ঠিক হয়ে যাবে। সে এইটাই একটা প্রসিডিওর, যে আমরা লোয়ার পোর্শনটাকে স্পার থেকে আলাদা করে লোয়ার পোর্শনটাকে একটু ফ্ল্যাপে ডিভাইড করে কার্টিলেজে কেটে দিলাম, তারপর ওটা একটা ভিগ্রিল দিয়ে সুচার করে দিলাম পেস্টের সাথে,
হয়ে গেল কারেকশন, একটা প্রসিডিওর হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে তাতে হয়তো ওটা আসছে না, কারণ এতদিন কার্ভ দেখেছি যে ওর নেচারটাই ওরকম হয়ে গেছে, তখন আমরা কিছু হরাইজন্টালি ইনসিশন দিলাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইনসিশন দিয়ে কি করলাম, একটু পার্ট পার্ট রিমুভ করলাম, তাতে দেখবে কার্টিলেজটা একটু ওই রিজিডিটিটা নষ্ট হয়ে গেল, সুতরাং তারপরে ওটাকে সুচার করলাম, এটা একটা হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা অনেক সময় কাট দিই ভার্টিক্যালি, হ্যাঁ ডিফারেন্ট, তো সে ভার্টিক্যালি কাট দিয়ে ওগুলোকে স্ট্রেট করে দেখা যায়, তারপর স্ট্রেট হয়ে গেল, এইভাবে হয়। যেখানে থিকেন্ড আছে কিছু ক্ষেত্রে, এইগুলো মন দিয়ে শোনে, এগুলো বোর্ডে অত বুঝবি না, কার্টিলেজটা হয়তো থিকেন্ড হয়ে গেছে কিছু ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, থিকেন্ড কার্টিলেজ হলে কি হবে, আমি কার্টিলেজটাকে পার্টকে এক্সারসাইজ করে দিলাম, তাহলে ন্যারো হয়ে গেল। থিকেন্ড সেপ্টামা হয় কিছু ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, যেখানে আমাদের সেপ্টোপ্লাস্টি করতে হয়। এলো ভিডিও এলো। আচ্ছা, প্রথমে একদিকে এলিভেট করলাম, এবার দেখলাম আমি সেপ্টাল পার্সেন্ট কারেকশন হয়ে গেছে, কিন্তু বনি পার্টে কারেকশন আছে, এবার কি করব তাহলে? ওগুলো পরে দেখবি, বল যারা করছে করুক, বল তোদের বল। বনি কাটে, হ্যাঁ করে দুদিকের ফ্ল্যাপ। প্রথমে আমরা প্রথম স্টেপ হচ্ছে সেপ্টামটাকে, যে সেপ্টাম কাটিলি আছে ওটা ক্রেস্ট থেকে আলাদা করি, ভোমার এন্ড পারপেন্ডিকুলার প্লেট থেকে আলাদা করি, তারপরে অ্যাসেস করি কাটিলেজে, যদি দেখি লেন্থ বেশি তাহলে ট্রিম করে দিলাম। এইবার হাইড্রোডিসেকশন করলাম দুদিকেরই, বা ডিসেকশন, ও তো ইনফিল্ট্রেশন সময় হাইড্রোডিসেকশন হয়ে গেছে, দেন ফ্ল্যাপটা আমরা ফ্ল্যাপটাকে এলিভেট করলাম, পেরিকন্ডিয়া পেরিঅস্টিয়ামটা। এবার দেখলাম বনি পার্টে ভোমারে ডেভিয়েশন আছে, তখন কি ওটা রাখবো না কেটে দেবো? সেপ্টোবাস্টিতে হ্যাঁ ডেভিয়েটেড পার্টটাকে আমরা রিমুভ করবো, এক্সারসাইজ করবো। হ্যাঁ, যদি দেখি পারপেন্ডিকুলার ক্লেটটাকেও আমরা কার্ভ আছে, বা সেপ্টাল স্পার আছে, পস্টিরিয়রলি স্পার থাকে অনেক সময়তে, যেটা স্পারের ডেফিনেশন অফ স্পার অনেকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল ভাইবাতে, বল। হ্যাঁ, অ্যাকিউট অ্যাঙ্গুলেশন ক্রিয়েটিং lateral valve close, সেলফ। হ্যাঁ, পড়বি ভালো করে, হচ্ছে না তোদের কারো কাছে, এগুলো পড়তে হবে, এই স্পারের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে, এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য হট টপিক। হ্যাঁ, ডেফিনেশন অফ স্পার এখনো ভাইবাতে বলতে পারছি না, এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে। ইনফিল্ট্রেশন করে হাইড্রোডিসেশন লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিচ্ছে। করা হয় না, হ্যাঁ, ইনফিল্ট্রেশন করা হবে, এলিভেট করা হবে না, ইনফিল্ট্রেশন ছাড়া পেন নিয়ে ঝাপাবি তো, তোকে যদি এখন করা হয়। জেনারেল দিলে হ্যাঁ, জেনারেলি দিলে সেপ্টোপ্লাস্টিতে করা হয়, সেপ্টো রাইনোপ্লাস্টিতে করা হয় না, রাইনোপ্লাস্টিতে সবগুলি ফেললে চলবে না। হ্যাঁ, উইন্ডো ক্রিয়েট করছে একটা সেপ্টাল কার্টিলেজ থেকে, ফিয়ার্স এলিভেটর দিয়ে এলিভেট করছে পেরিকন্ডিয়াম পেরিঅস্টিয়াম ফ্ল্যাপ, ওই স্পেকুলামটার নাম কিলিয়ান্স নেজাল স্পেকুলাম, লং বেডেড নেজাল স্পেকুলাম। একদিকের ফ্ল্যাপ রেজ হয়ে গেছে, অপোজিট সাইডের ফ্ল্যাপটা রেজ করছে, দুদিকের ফ্ল্যাপ রিমুভ হয়ে গেছে, এসএমআরটাই দেখাচ্ছে, সেপ্টাল কার্টিলেজকে রিমুভ করলো। আচ্ছা, অনেক ক্ষেত্রে এমডি আমরা কার্টিলেজ আবার রিমুভ করে সেটাকে আবার স্ট্রেট করে বসাই সেপ্টোপ্লাস্টিতে, এটা আরেকটা প্রসিজার, ওই জন্য সেপ্টোপ্লাস্টি একটা মেথডে হয় না, ডিফারেন্ট মেথডে হয়। হ্যাঁ, তাও তো টার্মিনেটেড না, সেপ্টামটা ইনফিল্ট্রেট করছে। হ্যাঁ, এটা এন্ডোস্কোপিক সেপ্টোপ্লাস্টি। হ্যাঁ, এখানে ইনসিশন দিচ্ছে রাইট সাইডে। অনেক সার্জন কি করে, ডেভিয়েটেড যেদিকে থাকে সেই দিকে ইনসিশন দেয়, অনেক ক্ষেত্রে তাদের সুবিধে হয়, মানে যদি এটা রাইট সাইডে পেশেন্টে ইনসিশন দেওয়ার পরে পেরিকন্ডিয়ামটা এলিভেট হলো, ফিয়াস এলিভেটর দিয়ে পেরিকন্ডিয়াম এলিভেট করছে। এই স্ট্রাকচারটা তাহলে সেপ্টাল কার্টিলেজটা দেখা যাচ্ছে এটা ভিতরে। হ্যাঁ, ফ্ল্যাপটা এলিভেট হয়ে গেছে নিচে। এক্ষেত্রে এই যে কেন রিমুভ হচ্ছে, এই পার্টটাকে স্ট্রেট করতে গেলে হতো না, নিচের পার্টটা, উপরের পার্টটা রিমুভ রেখে দিল, এই পার্টটাকে স্ট্রেট করা মুশকিল, এতটাই কার্ভ, এই জন্য এটাকে রিমুভ করে দিল। হ্যাঁ, এই সেপ্টাল কার্টিলেজ। এটা ক্রেস্টের
সেপ্টাস পার্টটা রিমুভ করছে। হ্যাঁ একটু বলতে হবে না প্যাকিং এর সম্পর্কে। এখানে অনেকে এই যে সার্জারি হলো এতে প্যাকিং না দিলেও চলে, শুধু সেপ্টালে ওইটুকু কারেকশনের জন্য আমরা প্যাকিং করি না, শুধু সুইচার করে দিই। দ্বিতীয় প্যাকিং থাকলে নট সেম, প্যাকিংটা কত আওয়ার্স পর রিমুভ হয় এক্ষেত্রে? না হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ 24 to 48 আওয়ার ম্যাক্সিমাম, তার বেশি রাখার দরকার হয় না। এক নম্বর প্যাকিং এর ডিউরেশন হলো অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যানালজেসিক, অ্যান্টিহিস্টামিক অল সেম। হ্যাঁ এবারে এখানে কমপ্লিকেশন আর ডায়েট সেম, ওই লিকুইড ডায়েট প্রথমে বলা হয় ম্যাস্টিকেশনের জন্য, অসুবিধার জন্য কোল্ড ডায়েট দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে কি কমপ্লিকেশন, হেমারেজ প্রথমে বলতে হবে, হেমারেজ থেকে লিডস টু হেমাটাও হতে পারে। তারপর অ্যাবসেস, এই পারফোরেশন এগুলো কিন্তু লেস লাইকলি। হ্যাঁ একদিকের ফ্ল্যাপই রিমুভ করা হয় না মেথডিক করলে, সেখানে কোথা থেকে হবে? যেখানে পুরো মানে সেপ্টামটার কাটিলেই থাকছে না সেখানেই ওই হিমাটাও ফরমেশন, হিমাসোডামাও খুব কম হয় রিয়েলি। হ্যাঁ প্যাকিং না দিলেও, প্যাকিং দিচ্ছি না, ইভেন প্যাকিংটা দেওয়ার আরেকটা বেনিফিট কি, যাতে দুদিক থেকে প্রেসারটা পড়ে, নেজাল প্যাকিং অ্যান্টি নেজাল প্যাকিং করছি কেন, যাতে আর ফ্ল্যাপি সেপ্টাম না হয়। একটা ফ্ল্যাপি সেপ্টাম কমপ্লিকেশন ছিল এসএমআরে, বলিসনি তোরা? হ্যাঁ ফ্ল্যাপি সেপ্টাম বুঝতে পারছিস, একটা কমপ্লিকেশন ছিল। কমপ্লিকেশনের মধ্যে আরো কিছু পয়েন্ট হয়তো ছেড়ে গেছে, ফ্ল্যাপি সেপ্টাম ছিল ওগুলো তো হলো, ঠিক আছে একটু দেখে নিবি। আচ্ছা এই সেপ্টোবাস্টি কিন্তু হিমাটোমা অ্যাবসেসটা কোনোদিনই হয় না সেপ্টোবাস্টিতে, খুব রেয়ারলি। আর পারফোরেশন কোনোদিনই হবে না সেপ্টাল পারফোরেশন, কিন্তু বলাই চলবে না। সেপ্টাল অ্যাবসেসটাও খুব রেয়ারলি হয়, হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে, খুব বাজে সার্জিক্যাল টাইম হলেই হবে, আদারওয়াইজ পসিবল না, ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যানেজ করা তো সেম,